हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह के नाम च तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत सारा प्यार और खुदा दी महान आशीष, खुदा दी महान दया तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ बनी रहे। और ਅਸੀਂ यीशु मसीह के नाम च तुहाडी सारिਆਂ ਦੀ सुख शांत पुछते हाँ और प्रार्थना करते हैं कि खुदावन यीशु के नाम च तुसीं सदा ठीक ठाक रहो और सलामत रहो। और भैन कुलविंदर प्रीति की चिंता ना करो, प्रभु यीशु के नाम च असीं दुआ करते हाँ भैन प्रीति खुदावन यीशु मसीह के नाम च आराम पाए, शिफा पाए, उसका सारा दुख सारा कष्ट प्रभु यीशु के नाम च दूर हो जाए। आमीन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। आओ दुआ भी चलते हाँ और दुआ च जान दे मेरे नाल तुसीं इस वीडियो नूं वध तो वध शेयर करो क्योंकि साडा शेयर सिस्टम ब्लॉक है और मैं खुदावन यीशु के नाम च तुहानूं वंगारदा, तुसीं शेयर जरूर करो सारे, चाहे WhatsApp के उत्ते उन्हां लोकां नूं लिंक भेजो जो परमेश्वर के कलाम के जरूरतमंद हैं। अज भी खुदा का बहुत शानदार वचन है। अज असीं सीखण वाले हैं कि अलीशा दी परमेश्वर क्यों चोण करदा है, क्यों चोण करदा, अलीशा नूं क्यों चुनिया जाता है, अलीशा की वो खासियत नूं असीं वेखांगे। तां मेरे अजीज़ो, तो परमेश्वर जो चुनाव करता है तो वह एक तरीका होंदा है जो खुदा सानू चुनता है। इसलिए अगर तुसी भी चाहते हो कि तुसी चुने जाओ और ठहराए जाओ तो अज का कलाम शुरू तो लैके अंत तक जरूर सुनना है। सब तो पहला असीं दुआ भी चलांगे, प्रार्थना भी चलते हाँ। खुदा बाप तेरा शुक्र करते हाँ, तुहाडा धन्नवाद करते, सर्वशक्तिमान मेरे पिता तेरा शुक्र करते, तेरा धन्नवाद करते हाँ। Oh, thank you to Lord, hallelujah. प्रभु यीशु मसीह के नाम च थैंक यू टू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु तुहाडा धन्नवाद करते, आशीष देने वाले परमेश्वर तुहाडा धन्नवाद करते हैं, रहम करने वाले परमेश्वर तुहाडा धन्नवाद करते, दया दे सागर दया दे तनी तुहाडा धन्नवाद करते, जिंदा पिता तेरा धन्नवाद करते हैं। तू दयालु ते कृपालु परमेश्वर है, तुहाडा धन्नवाद करते, रहम करने वाले परमेश्वर तुहाडा धन्नवाद करते, खुदावन यसू नासरी नाम तुहाडा धन्नवाद करते हैं। आत्म महान मेरे परमेश्वर तेरा धन्नवाद करते। खुदा दुआ करदा हाँ यसू के नाम च तमाम ऑनलाइन बिलीवर्स लई, खुदा यीशु के नाम च खुदा इन्हां नूं आत्मा का प्रकाश होवे और आत्मा का दान पाण मेरे प्रभु जी, यीशु के नाम च बरकत देने खुदा इन्हां दी लाइफ यीशु के नाम च मजबूत और शक्तिशाली हो जाए। हालेलुया। बरकत देने शैतान का सारा प्रभाव इन्हां दी लाइफ तो दूर कर दे हाँ, आत्मा विच बरकत देने इन्हां दी लाइफ मजबूत होवे, वड्डी आशीष नूं ग्रहण करे। दूर देश विदेशों के जिन्हें भी साढ़े अजीज भैन भरा बैठे हैं सारिਆਂ उत्ते तुहाडा अनुग्रह होवे, सारिਆਂ उत्ते विश्वास करने वाले बरकत नूं ग्रहण करन। यसू के नाम तुहाडा भला मंगदा हाँ, तुहाडे शरीरां दे रोग कष्ट बीमारियां सब खत्म हो जाण, हर प्रकार की बीमारी यसू के नाम च डांडदा दूर हो जाए। यीशु के नाम च अखां की घट रोशनी खत्म होवे, यीशु के नाम च अखां की रोशनी का प्रकाश वध जाए, यीशु के नाम च बरकत देने। हालेलुया। सिर का सारा रोग खत्म हो जाए, माइग्रेन का रोग खत्म हो जाए, दौरे पैण की गंदी आत्मा नष्ट हो जाए, यीशु मसीह ने फजल करदा हाँ। हालेलुया। सारे बच्चे दुआ करिए प्रभु यीशु के नाम च। हालेलुया। यीशु नासरी के नाम च आराम पाओ, तुहाडा भला होवे, तुहाडी सारी बीमारी सारी पेन खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम च, सारी पेन खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम च, सारी पेन खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम च। स्वर्गीय पिता दी आशीष तुहाडे उत्ते होवे, तुहाडा शरीर बिल्कुल आत्मा विच हल्का और आराम पाए यीशु के नाम च बरकत देना। इसे समय तुहाडे शरीर दे विचों सारी पेन निकल जाए यीशु मसीह के नाम च, शैतान का सारा प्रभाव खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम च। परमेश्वर का रूह कार्य करे, परमेश्वर का रूह कार्य करे, तुहानू शिफा मिले, तुहाडा छुटकारा होवे, तुहानू आज़ादी मिले, ब्लैसिंग देंदे हाँ यीशु दे पाक नाम च। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा तुहानू आशीष मिले यीशु दे नाम च। हालेलुया। खुदावन यीशु के नाम च जिन्हां दे शरीर विच बहुत भयानक रोग है, ऑपरेशन तक दसे गए हैं, यीशु के नाम च तुहानू चंगियाई मिल जाए। हुणे बीमारी नू हुक्म कर दे हाँ, वो तुहाडे शरीरां चों खत्म हो जा यीशु के नाम च। हालेलुया। परमेश्वर तेरा धन्नवाद करते हाँ, इन्होंने आत्मा भी तगड़े कर, मजबूत कर, इन्होंने आत्मिक बोध दे, आत्मिक समझ दे खुदा। और क्योंकि परमेश्वर तुहाडे तो सब कुछ हो सकता है, इसलिए खुदा तुहाडी शक्ति नूं जानन और समझन और इन्हां दा ईमान वधे, नेचर दा संचार होवे। हालेलुया। तुहाडे विचों जो विश्वास च कमजोर है, मैं उन्होंने वंगारदा यीशु दे सामर्थी नाम च। परमेश्वर ते विश्वास करके अपना उत्थे हाथ रख लईए
और अपनी ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ और विश्वास ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਯਕੀਨਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋੜੇ ਖਾਏ ਜਾਣ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। परमेश्वर की कृपा तुहाडे ते हो रही है। विश्वास करिए। हालेलुया। यीशु दे नाम च पेड़ दियां सारियां रसौलियां गायब हो जान, दौरे बंद हो जान। प्रीति यीशु दे नाम च शिफा पवित्र आत्मा दे द्वारा प्रभु यीशु मसीह दे नाम च बरकत देने। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। विश्वास ना बोलो मैनू प्रभु चंगा कर रहा है। मेरे प्रभु चंगा कर रहा है। विश्वास ना बोलो प्रभु मैनू चंगा कर रहा है। मेरे प्रभु चंगा कर रहा है। बीमारी जा रही है, बीमारी जा रही है, पाप क्षमा हो रहे हैं, पाप क्षमा हो रहे हैं, शरीर चंगा हो रहा है, शरीर चंगा हो रहा है, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ पवित्र हो रहा है, थोड़ा कर पवित्र हो, लड़ाई क्लेश जा रहा है, लड़ाई के शिकार है, दुष्ट आत्मा जा रही है, दुष्ट आत्मा जा रही है, जादू टोना खत्म हो रहा है, जादू टूना खत्म हो रहा है, आजादी मिल रही है, आजादी मिल रही है, पवित्र आत्मा का कम हो रहा है। पवित्र आत्मा का काम हो रहा है। यीशु मसीह दे नाम च, यीशु मसीह के नाम, यीशु मसीह दे नाम च यीशु मसीह के नाम, स्वर्गीय पिता तेनू आशीष दे रहा है। स्वर्गीय पिता तेनू आशीष दे रहा है। यीशु मसीह दे नाम च हालेलुया, यीशु मसीह दे नाम च हालेलुया, यीशु मसीह के नाम, यीशु मसीह दे नाम च हालेलुया। यीशु मसीह के नाम, ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੇਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੇਨ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਰੋਗ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਖਤਮ ਰੋਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, यूरिक एसिड नष्ट हो रहा है, ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, गैंठिया जा रहा है। ਗੰਢੀਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। यीशु मसीह दे नाम च बरकत देंदे हां। यीशु मसीह के नाम ਚ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। हालेलुया, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। जिन्हां दे एक्सीडेंट होने वाले ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, शैतान ने जो प्लान बनाया है, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਜੋ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, यीशु दे नाम च नष्ट कर दे हां। ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਚ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਜੋ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸੇ ਜੋ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਲਗਾ ਸੀ, ਯीशु ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਚ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਯੀਸ਼ु ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ विश्वास करिए विश्वास करिए और विश्वास नु ब्लेसिंग नु रिसीव करिए और विश्वास ब्लेसिंग नु रिसीव करिए। अपने शरीर नु प्रभु दे हवाले करिए अपने शरीर नु प्रभु दे हवाले करिए और प्रभु नु कहो और प्रभु नु कहो मेनू चंगा कर दे, मेनू चंगा कर दे, मेरे ते दया कर दे, मेरे ते दया कर दे, मेरी बीमारी जावे, मेरी बीमारी जाए, मेरे घर चो कलेश जाए। मेरे घर चो कलेश जाए। हालेलुया। हालेलुया। मेरे काम नु बरकत मिल रही है, मेरे काम नु बरकत मिल रही है, मेरे कारोबार उते आशीष आ रही है, मेरे कारोबार ते आशीष आ रही मेरी है, नौकरी ते ब्लेसिंग आ रही है। मेरी नौकरी ते ब्लेसिंग आ रही है। यीशु दे नाम च हालेलुया, मसीह दे नाम च हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। अपनी अखां नूं बंद रखिए। प्रभु यीशु मसीह दे नाम च बरकत देना। जिन्हां लई असीं दुआ कर चुके हां, इन्हां दे भी आज़ादी हो रही है, ये गवाही नाल तैयार हो रहे ने। प्रभु यीशु मसीह नाम च इन्हां दी गवाही रेडी हो रही है। ये शैतान दे प्रभाव तो आज़ाद हो रहे हैं। ब्लैसिंग इन्हां नूं मिल रही है यीशु दे नाम च। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सबे प्रभु दी तारीफ करो कि खुदा ने बरकत दी है, खुदा ने आशीष दी है। जिन्हां लई असीं एक कुछ पल दुआ कीती है, मेरे स्वर्गीय पिता ने यकीनन उन्हां नूं आशीष दी है, उन्हां दा भला होया, उन्हां नूं ब्लैसिंग मिली है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। और तमाम मैं बिलीवर्स नूं कहांगा तुसीं प्रभु दा धन्नवाद। शुक्र है खुदा ने तुहानूं आशीष दी, खुदा ने तुहानूं ब्लैसिंग दी है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हुण तुसीं परमेश्वर दे कलाम लई तैयार होना है। ਕੀ ਤੁਸੀਂ खुदा दा वचन सुन ਲਈ रेडी हो? हाँ जी, हाँ जी, जल्दी ना जवाब दइए सब दे सब। हाँ जी, ਕੀ ਤੁਸੀਂ तैयार हो? हाँ जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਬੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁੱਗਣਾ ਮਸਾ ਆਇਆ और जिसने एलिया नालों डबल काम किया और एलिया ਦਾ ਮਸਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ और मैं विश्वास करदा अज दा कलाम तुहाडे लई बहुत बरकत
ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਉੱਪਰ ਹੈਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੰਤ ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 15 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਦਿਓ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਬਣਿਆ ਵੀ ਰਵੇ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਫਲਦਾਇਕ ਹੋਣ, ਬਿਨਾਂ ਫਲ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਿਆ। ਆਓ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਖੋਲੀਏ, ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ 19 ਬਾਬ ਉਸਦੀ 19 ਆਇਤ। उसकी 19 आयत। बहुत शानदार वचन है, इसमें बड़े ध्यान सुनना। पहला राजा 19 दी 19, द फर्स्ट किंग 90 चैप्टर वर्स ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਫਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਲ ਵਾਉਂਦਿਆਂ ਜਾ ਲੱਭਾ। ਉਹਦੀ 12 ਹਲਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਸੀ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜੋਗ ਦੇ ਮਗਰ ਉਹ ਆਪ ਸੀ। ਏਲੀਆ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੁੱਦੜੀ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੁੜ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਉਸ ਇੱਕ ਜੋਗ ਬਲਦ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਹਲ ਪੰਜਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾंस ਰਿੰਨ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਸੁਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਮਿਸ਼ਕ ਨੂੰ ਜਾ ਔਰ ਜਾ ਕੇ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜ਼ਾਇਲ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯੇਹੂ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦਾ ਜੋ ਮਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਏਲੀਆ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਮਸਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਲੀਆ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਕੂਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਏਲੀਆ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸੀ। ਏਲੀਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੇਵਕਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਲੀਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਏਲੀਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਪਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਇਸ ਉਲਟ ਹੈ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੋਲਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਏਲੀਆ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ 17, 18, 19 ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਏਲੀਆ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਅਲੀਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸੀਅਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣਾ ਸੀ। ਏਲੀਆ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਏਲੀਆ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਰਖ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਫਤਹ ਤੇ ਫਤਹ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਮਿਹਨਤੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਅਲੀਸ਼ਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਏਲੀਆ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, 12 ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਗੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, 12 ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਉਹ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਸੀ ਅਲੀਸ਼ਾ। 12 ਬਲਦ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਗਹਿਰਾਈ ਵੇਖਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਲਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿੰਨ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਲੀਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਤੁਰਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਚੁਣਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਏਲੀਆ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦੇਣਾ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਵਾ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਐਡਾ ਤਗੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਾਵ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਚੁਣਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਬੰਦਗੀ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਪਹਿਨਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ, ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਉਸੇ ਕੜੀ ਬਲਦ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸਬੂਤ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਏਲੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਏਲੀਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਾ 3:11, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਾ 3:11, ਇੱਥੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਾ 3 ਬਾਬ ਉਸ ਦੀ 11 ਆਇਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਯਹੋਵਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ। ਤਦ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਏ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਤਦ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਟਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਭਈ ਸ਼ਾਫਾਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਏਲੀਆ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਸੁਣੀਏ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਨਬੀ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਬੀ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏਲੀਆ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਏਲੀਆ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਮਿਹਨਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਰਸੋਈਆ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੋਨਚਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮਗਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧੋਂਦਾ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਧੋਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹਲੀਮੀ, ਇੰਨਾ ਨਮਰ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਜਦ ਏਲੀਆ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਾਣੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਮੰਗਣੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਕਸਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਧੋਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਬੀ ਦੀ।
जद कि एलिया नालों डबल मसा खुदा ने दिता, अलीशा नूं डबल इस्तेमाल किया, अलीशा द्वारा डबल चमत्कार होए। पर खुदा दा कलाम कहंदा वो अपने उस्ताद दे किन्ने अधीन है। अलीशा दी पहचान इत्थों तक लोग जानते ने, एक चेला है जिहड़ा एलिया दे हत्थां नूं धोंदा हुंदा सी, वो नबी इत्थे है। आमीन, हालेलुया। इन्ना हलीम ते इन्ना नम्र व्यक्ति है। आज प्रभु तुहाडी चोण क्यों करे? एक सवाल है, प्रभु तुहानू क्यों चुने? कि असी दुनियावी चिंता दे विच फसे हाँ ताकि प्रभु सानू चुनेगा? तुहाडे अगे एक सवाल है, जब दुनियावी चीज़ों में असी फसे हाँ ताकि परमेश्वर चुनेगा? सोचो ये रख, अलीशा दी चोण किवें होई? अलीशा हल वाह रहा सी, हल अजे पूरा नहीं होया, खेत हल वाउण दे उत्ते है। पर जदों खुदा वालों मसा होया, ये एलिया ने मसा किया, वो सारे हल छड्ड के अपने बलदां नूं नाल लैके वढ़ के ओदी परौणचारी लोकां दी करवा दित्ती, और उस तो बाद खुदा दे दास दे मगर तुर पिया। और खुदा दे दास दे अधीन किन्ना रहा, ओदी पहचान इत्थों तक दसी जाती है कि वो खुदा दे दास दे हत्थां नूं पानी नाल अक्सर धोंदा सी। आमीन, हालेलुया। किन्ना नूं गल समझ आ रही? आज परमेश्वर सानू क्यों चुने? असी अगर अक्सर पैसे की खातर असी परमेश्वर का वचन छड़ देंगे हैं, जां अपने भैन भरा रिश्तेदारां दे कारण यीशु मसीह नूं छड़ देंदे हाँ, जां असी बंदगी ते जाना भी लाभ समझते हाँ, जेकर उत्थे सानू चंगा चोखा मिलेगा तो फिर ही जाना है, जां जिस घर चो दान मिले चाहे ना मिले कि असी उस घर दे लई मेहनत करनी है। आज सारे विश्वासियों नूं जिहड़े खुदा दी उस बुलाहट नूं उड़ीक रहे हैं कि प्रभु मैनू चुने सेवकाई लई, मैं खुदा दी सेवा करना चाहुंदा। आज प्रभु दा वचन उन्हां नाल गल कर रहा, प्रभु दा वचन उन्हां सेवकां नाल भी गल कर रहा है जिहड़े सेवक सिर्फ अपनी परौणचारी कराउण वास्ते ही तैयार हैं और अपने दुनियावी जिंदगी नूं छड्डना नहीं चाहुंदे। बड़े ध्यान नाल सुनिए, जां जिथों ज़्यादा परौणचारी जां जिथे ज़्यादा पेट मिलती उस जगह ते जाते हैं, जां जिथे ज़्यादा आदर मिलता है उस जगह ते जाते हैं। बड़े ध्यान नाल सुनिए खुदा दे कलाम नूं। बहुत सारे लोग जिहड़े आलस नाल भरे पे हैं कि सारे दिन च एक बंदगी कर ली तो उस तो बाद बंदगी करन दी लोड़ नहीं है। अजिहे बंदे नूं प्रभु क्यों चुने? जिहड़ा इंसान सारा दिन विजिट करता है, सारा दिन मीटिंग करता है, परमेश्वर उसनूं चुनेगा। मान लो काम ते तुसीं दुनियावी तौर पर एक दिन जाओ, 2 दिन ना जाओ तो तुहानूं ब्लैसिंग मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। इस तरह जब दुनियावी तौर पर इन्नी मेहनत करनी पैंदी तो आत्मिक तौर पर कितनी मेहनत करनी। याद रखिए जो प्रभु के मगर आते हाँ तो साडा जीवन नहीं हुंदा, पेटू बनना साडा जीवन नहीं हुंदा, साडा जीवन लालच रखना नहीं हुंदा, साडा जीवन दुनियावी चिंता विच नहीं होना चाहिए कि किसी ने मैनू कुछ कह दिता है तो मैं हुण उन्हां परिवारां में सेवा नहीं करनी। इस तरह का अगर विचार असी रखते हाँ तो खुदा दा कलाम दसदा है कि वो पर अजिहे व्यक्ति नूं प्रभु क्यों चुने तो क्यों वधावे? उस इंसान नूं परमेश्वर वधाएगा जिहड़ा मेहनत करेगा, जिहड़ा बिना स्वार्थ तो परमेश्वर दे मगर चलेगा। खुदा दा कलाम दसदा है कि यीशु मसीह दे कोल कोई शख्स आए और आके कहंदे कि असी भी सेवा करना चाहुंदे, तो यीशु ने कहा अपना सारा धन कंगालां नूं वंड दे तो परमेश्वर दा राज मिलेगा। तो वह पछाण मुड़ गया। तो यीशु ने कहा ऊंट दा सूई दे नक्के चों निकलना सुखाला है, पर धनी बंदे दा परमेश्वर दे राज विच वड़ना बहुत औखा है। एक व्यक्ति होर कहंदा कि मैं अपने परिवार कोलों पोषावां तो फिर परमेश्वर की सेवा करांगा। तो खुदा दा कलाम दसदा है कि यीशु ने उन्होंने छड़ दिता, क्योंकि जो इंसान पिछे ध्यान रखता वो लायक नहीं। एक व्यक्ति होर यीशु दे कोल आउंदा है और कहंदा है कि मैं परमेश्वर के राज च वधना चाहुंदा हाँ। तो यीशु ने
ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰ, ਪਰ ਉਹ ਪਛਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੀ ਹਲ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪਛਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨੂਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੀਸ਼ਾ 'ਚ ਜਨੂਨ ਸੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਏਲੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣਾ ਹੀ, ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਏਲੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਮਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਏਲੀਆ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜ ਜਾ, ਪਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਮਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। Amen. ਹਾਲੇਲੂਇਆ, Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਲੀਆ ਦੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਲਡਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵਾਂ, ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਸੋਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਅਲੀਸ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਹੱਥ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ? ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਉਂ ਚੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ, ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋ, ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਸੇਵਾ 'ਚ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ? ਅਗਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਅੱਗੇ ਆਓਗੇ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੌਰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਅੱਗੇ ਆਣਗੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ? ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ, ਵਕੀਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਈਏ ਉਹਦੇ ਖਾਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਗਯ ਹੋਵੇਗਾ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਵੇ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਬੁੱਧੀਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਧਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਲੀਸ਼ਾ ਵਾਂਗੂ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਮਿਹਨਤੀ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਲਸੀ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਤੀਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਈ ਘੰਟੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸੇਵਕ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠੀ ਬਿਠਾਈ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ? ਅਜਿਹੇ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਟੇ ਰਟਾਏ ਕਲਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਲੀਸਿਆ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਭੇਡਾਂ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਡਾਂਟਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੁਣਦਾ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ?
ਪਹਿਲਾ ਤਮੋਥੀਅਸ 5 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਪਹਿਲਾ ਤਮੋਥੀਅਸ 5 ਬਾਬ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਤਮੋਥੀਅਸ 5 ਬਾਬ ਉਸ ਦੀ 10 ਆਇਤ। ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਨੇਕ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਅਰਥਾਤ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਓਪਰਾ ਦੀ ਆਗਤ ਭਗਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਤਾ ਹੋਵੇ, ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਹਰੇਕ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਜਿਹੀ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਧੋਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਔਰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਔਰਤ। ਆਮੀਨ। ਮਰੀਅਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇੱਕ ਵੈਸ਼ੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਕਿਉਂ ਚੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਚੇਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਪਏ ਸਨ ਸਲੀਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਮਰੀਅਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਅਤੇ ਮਾਰਥਾ ਯਿਸੂ ਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਗਏ, ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਬਰ 'ਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਘੜੀ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਔਰ ਚੇਲੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੁਕੇ ਪਏ ਸਨ, ਅਗਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਚੜਾ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਲੇਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਜਦੋਂ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਚੁਣਾਵ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੁਝ ਖਾਸੀਅਤ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੁਣਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਅਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਤੇ ਮਾਰਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਰਕਤ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਚੇਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਇੰਨੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੁਣਾਵ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਚੁਣਾਵ ਕੋਈ ਖੇਡ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ 10 ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਸੋਚੋ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੋਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ, ਸੱਚਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਰੂਹ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਰੂਹ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਦੀ, ਵੱਲ ਛਲ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, बनावटी भगती नहीं है, बल्कि रूह और सच्चाई की भगती है। किन्हां नूं गल समझ आ गई? हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह की जय। आज तुसी परमेश्वर दे वल मुड़ो, सारे अच्छे तरीके नाल मुड़ो। और जदों तुसीं प्रभु दे विच अच्छे तरीके नाल चलोगे तो यकीनन प्रभु तुहानूं चुन लेगा और प्रभु तुहानूं इस्तेमाल भी करेगा, प्रभु तुहानूं इस्तेमाल भी करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। किन्हां नूं वचन समझ आ रहा? बाइबल दे विच दस्सिया गया जदों फिलिप्पुस नूं खुदा ने चुनिया अपनी सेवा वास्ते तो फिलिप्पुस ने सामरिया के इलाके में जाके प्रचार किया। रसूलां दे किताब 8 बाब च दस्सिया गया जदों सामरिया के इलाके जाके प्रचार किया कि जादूगर लोग भी हैरान सन उहदी मेहनत वाल वेख के, जो उहदे द्वारा चमत्कार परमेश्वर ने कीते वो हैरान सन। मेरे अजीज़ो, खुदा दा कलाम दसदा है कि अगर तुसी भी तुसीं सोच रहे हो प्रभु ने तुहानूं चुनिया है पर तुसीं तुहाडे विच मेहनत नहीं पाई जा रही, तुसीं प्रभु दे काम दे विच जवाब दे दिंदे हो, दुआ बंदगी तो भज जाते हो, विजट तो भजदे हो, लोकां दे नाल मेहनत करन तो भजदे हो, तो जां याद रखे प्रार्थना तो भजदे पे हो, नाइट प्रेयर तो भजदे पे हो, तो याद रखिए प्रभु क्यों चुने तुहानूं। अपने आप नूं सवाल करिए तुसीं
ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਉਂ ਚੁਣੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚਾਈ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਚਲੋਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, हालेलुया। हालेलुया। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਵੰਗਾਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਇਸ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਔਰ ਰੂਹ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਸਵਰਗ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ, आमेन। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਵੇਖੇਗਾ, ਇਹ ਭੈਣ ਦਰੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਭੈਣ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਭੈਣ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀਰ ਚਰਚ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਦਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀਰ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਯਕੀਨਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਏਗੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣੇਗਾ, आमेन। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਲਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ ਲਈ ਚੁਣੇਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਨੂਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਰੂਹ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਨੂਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਂਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੂਹ ਬਚਾਓਗੇ ਕਿ ਰੂਹ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਚੁਣਾਵ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਦ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਚਖਿਆ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ, ਉਹ ਮਸਾ, ਉਹ ਅਨੌਇੰਟਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ, ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਲੱਭੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਰੋ, ਰੂਹ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦੇਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੱਕ ਦੇਗਾ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਏਲੀਆ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਘਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੈਮੂਅਲ ਮਸਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਦਾਊਦ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਊਦ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਾ, ਦਾਊਦ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਤਰਸ, ਯਹੂਨਾ, ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਆਏ, ਮਸਾ ਕਰਨ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਵੀ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਮਿਹਨਤੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਖੁਦਾ ਮਿਹਨਤੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਲੀਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਧੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਟਿਕਟਕੀ ਲਗਾ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪੂਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਵੇਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਏਲੀਆ ਅੱਗ ਦੇ ਰਾਤੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਕਿੰਨਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਬੀ, ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿੰਨਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨਨ ਚੁਣੇ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया। 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 जोर ना बोलिए हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की, जय, यीशु मसीह की। जय। और मैं विश्वास करता हाँ कि अज का कलाम तुहाडी समझ आ चुका है और तुहानू पता लग चुका है कि असी प्रभु विच किस तरह अगे वध सकते हाँ। तो परमेश्वर भी जरूर तुहाडे विच ये चीज़ां लभ रहा है कि तुहाडे विच जद ये चीज़ां होणगियां ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਰਗ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया। ਥੈਂਕ ਯੂ ਟੂ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਾਤੀਆਂ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ। ਅਗ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਮਿਹਨਤ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ। मैं एक बार फिर बोलता हाँ,
ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਲਗਾਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਓ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਭਾਂਡਾ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖੜਕਾ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਯੱਕੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਕਤੀ ਉਦੋਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਯੱਕੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਬਲੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾਬਲੀਅਤ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਾਬਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਰੋ। ਸਵਰਗ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ। ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਹਨਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਆਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਆਵੇ। ਗੁੱਡ। Hallelujah. ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਈਏ ਮੈਨੂੰ। हाँ जी। ਓ ਥੈਂਕ ਯੂ ਟੂ ਲਾਰਡ। ਮੇਰਾ ਸਵਰਗ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। हे ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਆਕਾਸ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਔਰ ਰੂਹ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਹਰ ਚਾਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਔਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਬਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੁਣਾਵ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੁਣਾਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਚੁਣਾਵ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੁਣਾਵ ਹੋਵੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੇਰਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਬਰਕਤ ਦੇਨੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਆਮੀਨ, Amen. ਹਾਲੇਲੂਇਆ, Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਥੈਂਕ ਯੂ ਟੂ ਲਾਰਡ। धन्यवाद यीशु। एक भजन करने हाँ। आलसी मनुखा तेनों बरकत नहीं मिलनी, 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 बरकत नहीं मिलनी ओ तेनों आशीष नहीं मिलनी, बरकत नहीं मिलनी ओ तेनों आशीष नहीं मिलनी, आलसी मनुखा तेनों बरकत 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 नहीं मिलनी और तेनों आशीष नहीं मिलनी, आलसी मनुखा तेनों बरकत नहीं मिलनी, आलसी मनुखा नहीं मिलनी। चिक्कड़ को भी रात हनेरी क्यों तू डरता है,
चिक्कड़ खोबे रात हनेरी क्यों तू डरता है चिक्कड़ पे रात हनेरी क्यों आए यसु बुलावे तेनों तू मन मर्जी करदा है यीशु बुलावे तेनों तू मन मर्जी करदा है यीशु बुलावे तेनों तू मन मर्जी करदा है यीशु बुलावे तेनों तू मन मर्जी करदा है सुखी हुई फुलवाड़ी तेरी कदे नहीं खिड़नी दुखी होई फुलवाड़ी तेरी कदे नहीं खिड़नी आलसी मनुखा तेनों बरकत नहीं मिलनी 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 आलसी दे घर विच सदा गरीबी रहती है 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 मेहनत नहीं आ कहंदा ए तां बाइबल कहंदी है कहंदा है ते बाइबल कहंदी है मेहनत नहीं है कहंदा ए तां बाइबल कहंदी है कहंदा है तनी होंदे नाते तेरी दाल नहीं गलनी आलसी मनुखा तेनों बरकत नहीं मिलनी 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 हालेलुया हालेलुया आलसी मनुखा तेनों बरकत नहीं मिलनी चिक्कड़ खोबे रात हनेरी क्यों तू डरदा है यीशु बुलावे तेनों तू मनमर्जी करदा है सुखी हुई फुलवाड़ी तेरी कदे नहीं खिड़नी आलसी मनुखा तेनों बरकत नहीं मिलनी ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਅਸੀਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਅਲੀਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਹਨਤੀ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਓ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੋ ਗਵਾਹੀ ਦਿਓ और जिस नाल तुहाडी पहचान परमेश्वर बनावे आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया आओ सी रुबानी दुआ करांगे सब अपने हाथों ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਰੂਬਾਨੀ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins, as we forgive sin against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. बरकत दे कलमे दी आशीष हाथ उठावांगे खुदा बाप दी मुहब्बत यीशु मसीह दा फजल पवित्र आत्मा दी संगति साडे सबना दे नाल और दुनिया दे तमाम ईमानदार भैन भरावां दे नाल यीशु दी आउंदी आमद तक दया किरपा सदा दा सदा तिकर हुंदी रहे आमीन Amen. आमीन हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਔਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਰ ਕਰੋ ਔਰ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਦਸ਼ਵੰਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਾਡਾ
ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਸਵੰਧ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਗॉड ब्लेस यू। खुश रहो। जय मसीह की।